الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رمضان کے روزوں کی فرضیت کی جو وجہ رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ ہے لعلکم تتقون کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جائے۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے بندے کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ بے شمار مقامات پر رب تعالیٰ نے اپنے بندے کو تقوی کا، پرہیزگاری کا حکم دیا۔ تقوی کا ایک عام مفہوم ہے ڈر اور خوف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المؤمنین، آپ کبھی ایسے راستے پہ چلے ہوں جس کے دونوں سائڈ پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ مکہ کا سارا علاقہ پہاڑی علاقہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چرانے والے بندے تھے۔ کہنے لگے کئی بار ایسے ہوا ہے؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ ان جھاڑیوں کے درمیان سے تم کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے آپ کو سکیڑ کے میں درمیان میں سے گزرتا ہوں، کہیں کانٹے کے ساتھ لگ نہ جاؤں، کہیں جھاڑی میں جو ہے وہ کپڑے پھنس نہ جائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسی طرح دنیا کی زندگی میں، زندگی کے راستے پر، زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو بچا بچا کر، گناہ سے بچا بچا کر زندگی گزارنا یہی تقویٰ ہے۔ یہ فکر بندے کو کیسے لگے گی؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو جو عقیدہ دیا شریعت نے وہ یہ کہ بھئی ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنے رب کے ہاں حاضری دینی ہے، اور ایک دن ایسا آ رہا ہے جس دن اس انسان نے اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا۔ جس کو فکر آخرت لگ گئی، اپنی آخرت کے بارے میں جو بندہ فکر مند ہوا تو وہ لازمی سی بات ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا، تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، اور اللہ سے ڈر کر، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے بندہ زندگی گزارے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں یہی چیز تھی جس کو ہم خوف خدا، تقوی، اللہ کا ڈر کہتے ہیں، فکر آخرت۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت دی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، اس جماعت میں سے ہر ایک کا دل تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کا امتحان دیا اور وہ سب کے سب اس معاملے میں، اس امتحان میں پاس اور
مقام ان کا کیا ہے، درجہ ان کا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، جو اس امت کا متفقہ فیصلہ ہے، اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ وہ صدیق اکبر کا ہے۔ سب انسانوں سے افضل ترین انسان انبیاء کے بعد صدیق اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق رہیں، رفیق غار ہیں، رفیق مزار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل حوض کوثر پر بھی ابوبکر میرے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر وہ میرا امتی ہے جو جنتیوں کے ایک جماعت کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے آٹھوں دروازے میرے جس امتی کے لیے کھلیں گے، اور ہر دروازہ پکار پکار کر کہے گا آجا میرے سے داخل ہو جا، وہ ابوبکر صدیق ہے۔ ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری انسانیت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ابوبکر صدیق۔ کل قیامت کے دن اللہ کے غضب اور جلال کو کم کرنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے۔ یعنی اتنا مرتبہ ہے ان کا، اتنا مقام ہے، جن کو حضور نے خود اپنے مصلے پر اپنی زندگی میں کھڑا کیا، اپنی جگہ پر حضور نے ابوبکر صدیق کو لا کر کھڑا کیا، اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے مقام کو دیکھیے، ان کے پاس نیکیوں کا خزانہ دیکھیے، اور کئی بار حضور نے ان کو فرمایا ابوبکر تم جنتی ہو۔ ایک موقع پر جیسے حدیث میں آتا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، فرمایا آج کون بندہ ہے جس نے نفلی روزہ رکھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میرا نفلی روزہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا ہو؟ ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کون بندہ جو کسی جنازے میں شریک ہوا ہو؟ اسی ایک کام کر کے نا بیٹھ جاتے ہیں کہ بس آج دیہات واسطے ایک بڑی نیکی ہوگی۔ ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے کی، جنازہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے گیا ہو، عیادت کے لیے گیا ہو، بھائی کسی نے پوچھ کے آیا، پوچھن گیا ہو گئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ میں۔ ایک ایک نیکی اتنی بڑی ہے، ایک ایک عمل اتنا بڑا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی بیمار کا پوچھنے جاتا ہے، صبح کو جائے گا شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کے دعا میں لگ جاتے ہیں، شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا میں لگ جاتے ہیں۔ یہی کسی کے پوچھنے کے لیے جانے والا، کسی بیمار کا بیمار پرسی کرنے والا، اللہ فرماتے میرے بندے تیرے لگتے قدم مجھے بڑے پسند ہیں، تو جائے گا تیرے اس جانے کے بدلے میں نے تیرے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا۔ کتنے بڑے بڑے عمل ہے جس پر بڑا بڑا اجر مل رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سوالوں کے جواب دے گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک دن میں یہ کام کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے۔ فرمایا ہم لوگ جنت کے مشتاق ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، اور جنت مشتاق ہے اس بات کا کہ میرے اندر ابوبکر ہے۔ اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے گود میں سر رکھ کر لیٹی ہے، آسمان کے تاروں پر نظر پڑ گئی، یکدم ویسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ رسول اللہ
आसमान के तारों के बराबर भी किसी की नेकियां हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ मेरा एक उम्मती है जिसकी नेकियां आसमान के तारों से भी ज्यादा है। अब आयशा के फौरन ज़हन गया मेरे बाबा ही होंगे। अर्ज किया रसूलुल्लाह मेरे अब्बा जी की नेकियां? फरमाया नहीं, उमर की नेकियां आसमान के तारों से भी ज्यादा। फरमाया फिर मेरे बाबा का? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक के वो 3 रातें, उनमें से सिर्फ एक रात उमर की सारी जिंदगी की नेकियां उस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती जो 3 रातें अबू बकर ने मेरे साथ गार में गुजारी। उलमा ने लिखा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कभी कभी वजद में आकर कह दिया करते थे, अबू बकर मेरी सारी जिंदगी की सारी नेकियां ले ले, सारे जिहाद ले ले, सारी नेकियां ले ले, और गार की एक रात मुझे दे जो हुजूर के साथ गुजारी। अबू बकर कहते मेरे पास है ही जिंदगी में वही 3 रातें। कहने का मतलब ये है कि साढ़े को नशा ही कोई नहीं, हम नेकियों से कोरे खाली, नीयत में हमारी कोट, नमाजें पता नहीं हमारी कबूल या नहीं, दिल हमारे बुग़्ज़ हसद कीने से भरे हुए, किसी एतबार से भी हमारे पास एक नेकी नहीं, लेकिन उसके बावजूद न तकवा है, न डर है, न खौफ है, न आखिरत की फिक्र है, न मरने का कोई खौफ नहीं कि मैं भी मरना। मैं तो इस उम्मीद पर जी रहा हूं कि जो मरण आले न मर देता है, मैं तो मरना कोई नहीं, एक दिन आ जाना इजराइल अलैहिस्सलाम, तो फिर ये नहीं देखना कि किस हालत है। इसलिए कुरान ऐलान करता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तकवा, परहेजगारी, अल्लाह के खौफ की जिंदगी गुजार, जब मौत आएगी तो तेरी मौत ईमान और इस्लाम की मौत होगी। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रमजान का महीना है और ताला ने रोजे को फर्ज फरमाया, इसीलिए लअल्लकुम तत्तकून, ताकि मेरे और आपके दिल में तकवा आ जाए, मेरे और आपके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए, परहेजगारी की जिंदगी हमारी बन जाए, अपनी आखिरत के बारे में हम फिक्र करने वाले बन जाए। लेकिन अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मेरी दुनिया बन जाए, मैं रोजा रखता हूँ इसलिए रखता हूँ मेरी दुनिया बन जाए, मैं दुआ मांगता हूँ यही दुआ मांगता हूँ मेरी दुनिया बन जाए, मुझे दुनिया में ये मिले, मेरी औलाद को ये मिले, फलाने को ये मिले, आखिरत कभी याद ही कोई नहीं। आखिरत याद होती जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, यह इबरत की जा है तमाशा। मैं तो इसमें ऐसा दिल लगाए बैठा हूं, मेरा तो यहां से जाने का दिल ही नहीं करता। मौत का जो झटका है, मौत का जो जायका है, वो हम में से हर एक ने चखना है। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, ऐसे शीश महल तैयार कर लो जिसमें से हवा का भी गुजरना हो सके, मौत वहां पर भी आकर रहे, उसने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। अब मौत के वक्त के मेरी क्या हालत होगी, मुझे खौफ ही कोई नहीं, डर ही कोई नहीं, याद ही कोई नहीं। मौत याद होती तो मैं कभी रोजा न छोड़ता, मौत याद होती तो मैं कभी नमाज न छोड़ता, मौत याद होती तो मैं कभी अपने रब की नाफरमानी न करता, मौत याद होती तो मैं कभी हुजूर की सुन्नत के खिलाफ वर्जी न करता। मगर देखी जाएगी अगला जहान किस दिखता, फिर जब आ जाएगी ना फिर पता लगेगा। क़यामत का वो एक दिन जो 50,000 साल का एक दिन है, 50,000 सना, कुरान ऐलान करता है 50,000 साल का एक दिन। लेकिन उस दिन भी आज दुनिया की जिंदगी का क्या हुआ अमल उस दिन काम आएगा, नमाज उस दिन काम आएगी, रोजा उस दिन काम आएगा, ज़कात उस दिन काम आएगी, हज उस दिन काम आएगा। आज दुनिया में क्या हुआ, एक एक अमल, एक एक नेकी कल क़यामत के दिन काम आएगा। मसलन हदीस में पढ़ रहा था, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत का दिन होगा, एक बंदा परेशान है, मुझे पता है कि मेरी जिंदगी गुनाह है,
गुनाहगारी की जिंदगी में गुजार के आया, उस बारिश फैसला होने लगा, उन अपने बारिश फैसले का खतरा है, खिलाफ फैसला जाएगा। इसलिए एक नौजवान हट्टा कट्टा खूबसूरत और कद काट वाला चलता आ रहा है, उस बंदे के पास आकर खड़ा हो जाएगा, अल्लाह से दरखास्त करेंगे, अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिश करता हूँ, इसको माफ फरमा। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा, इसके बारे में तो फैसला होने लगा था जहन्नम का, लेकिन चलो तेरी सिफारिश कबूल है और इसके बारे में मैंने जन्नत का फैसला कर दिया। वो नौजवान वापस मुड़ेगा, जाना शुरू करेगा, मतलब पीछे दौड़ेगा, तो जाकर उसको काबू करेगा, यार तू कौन, कहाँ से आया? उसने कहा मैं तेरा मेहमान से, मैं आया करता थी, तू बड़ा इज्जत एहतराम देता थी, मेरा बड़ा ख्याल करता था। मैंने तुझे देखा नहीं है जिंदगी में, कैसा मेहमान? उसने कहा मैं रोजा ही हूँ, अल्लाह ने मुझे जवानी की सूरत दी है, जब भी मैं रोजा रमजान का महीना आता तो महीने का भी एहतराम करते, उसकी कदर करते, रमजान का रोजा रखते। तुम्हारा उस रोजे को आज अल्लाह ने ये जवानी वाली शक्ल दी है और रोजे की सिफारिश अल्लाह के यहाँ मकबूल सिफारिश है, इसलिए मैं आज तुम्हारी सिफारिश करने आई हूँ, मेरी सिफारिश कबूल हो गई तेरे बेड़े का। मुझे फिक्र हो कि क़यामत के दिन मुझे सिफारिशी की जरूरत है, यही रोजा मेरी सिफारिश करेगा, मैं क्यों रोजा छोड़ू? मुझे पता है हुजूर ने फरमाया कुरान सिफारिशी है, जब क़यामत के दिन सिफारिश करेगा और कुरान की सिफारिश अल्लाह के यहाँ मकबूल सिफारिश है, तो मैं क्यों कुरान को छोड़ू, क्यों कुरान की तिलावत छोड़ू? कल एक दो नौजवान साथी शाम में बैठे हुए थे, मैं कहा कितने कितने पारे हो गए? कहते जी 3 पारे हो गए। मैं क्या रोजा कितना है जी? 15 है। मैं क्या फिर? कहते जी कर लेंगे। अब रोजे 15 हो गए, रोजे भी आमतौर पर 30 ही होते हैं, कुरान के पारे भी कम अज कम एक कुरान के बदला खत्म कर, रोजाना का एक पारा। मैंने कहा था उस दिन 20 मिनट लगते, आधा घंटा लगा लो, आधा घंटा लगा लो, लेकिन नहीं है शौक, मुझे फिक्र ही नहीं है कि उस कुरान ने कल क़यामत के दिन मेरा सिफारिशी बनना है, मैं अपने लिए उस कुरान को अपना सिफारिशी बनाऊं। मुझे आखिरत की फिक्र हो तो मैं कुरान को सिफारिशी बना, दुनिया में सारे कम सीख लेने, लेकिन कुरान सीखने कोई तवज्जो बस 20 साढ़े को पाने जाती पड़े कोई, ये बहाना नहीं चलेगा। साहबे कराम में कितने बड़े बड़े साहबा है जो बड़ी उम्र में जाकर मुसलमान हुए, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र हुजूर के करीब है, हम उम्र है, अबू बकर सिद्दीक ने कुरान नहीं पढ़ा, हमारे फारूक ने कुरान नहीं पढ़ा। जैसे बचपन इसको जो कोई पढ़ गया तो पढ़ गया, जो नहीं पढ़ गया तो जानते फिक्र हमें कोई नहीं। ये वो लोग थे हज़रात साहबे कराम जिनको अपनी आखिरत की फिक्र थी। इतना मकाम और मर्तबा रखने के बावजूद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क्या फिक्र थी? फरमाते हैं, फरमाया करते थे अबू बकर सिद्दीक, काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता, काश में कोई दरख्त होता काट दिया जाता, जला दिया जाता, रात उसके बन जाती, हवा में उड़ जाती, कोई हिसाब किताब वाली गल। कई फरमाते काश में कोई घास होता, जानवर उसको खा लेते, मुझे आखिरत में अपना हिसाब किताब देना। हालांकि मकाम आपने देख लिया अबू बकर सिद्दीक का क्या दर्जा है, क्या मुकाम है, लेकिन फिक्र कितनी है, अल्लाह का डर कितना है, हिसाब का डर कितना है, आखिरत की फिक्र कितनी है। फरमाया करते थे कभी कभार काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। एक मरतबा इस बाग में तशरीफ ले गए, एक जानवर को बैठा हुआ देखा, ठंडा सांस लिया, फरमाया तू किस कदर लुत्फ में है, खाता है, पीता है, दस्तों के साए में फिरता है, और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब किताब, काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। ये है आखिरत की। रबिया सनी रज़ी अल्लाह तआला ने कहते हैं, एक मरतबा किसी बात पर मुझ में और हजरत अबू बकर में कोई बात बढ़ गई, यानी कोई झगड़े की सूरत बनी, और उन्होंने मुझे कोई सख्त लफ्ज़ कह दिया।
तो मुझे नागवार गुस्सा, फौरन उनको ख्याल हुआ, मुझसे फरमाया कि तू भी मुझे वही लफ्ज कह दे ताकि बदला हो जाए। उससे तो पता नहीं की कुछ कह जाते, परवाही कोई नहीं होती। हालांकि कुरान कहता है मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, तुम जबान से जो बोलते हो ना, इस पर भी निगरान मुकर्रर है, ये भी लिखा जा रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने आखिरी बात बांधा अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, कि जैसे कल क़यामत के दिन इंसान के अमल तोले जाएंगे, इसी तरह इंसान के बोल और उसके जबान से निकलने वाले लफ्ज भी तोले जाएंगे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने नसीहत मांगी, या रसूलुल्लाह कोई नसीहत कीजिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान मुबारक बाहर निकाल कर फरमाया कि अपनी ज़बान को काबू में रखो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी पूछे, या रसूलल्लाह ज़बान की वजह से हम जहन्नम में जाएंगे? फरमाया जहन्नम में सिर्फ जाना नहीं होगा, ऊंधे मुंह इस ज़बान की वजह से जहन्नम में डालेंगे। मुझे अपनी ज़बान पर कोई कंट्रोल नहीं है, जो आ गया कह दिया, जो आ गया कह दिया, जिस वक्त आ गया कह दिया, और जैसे आ गया वैसे ही कह दिया। मैं समझता हूँ पता नहीं टाइम पास करने के लिए अल्लाह ने मुझे ज़बान दी है, मैं बोलता जाऊंगा, अगला सुनता जाएगा, चाहे गीबत है, चाहे चुगली है, चाहे गाली है, चाहे गुलूच है, चाहे गाना है, जो मर्जी बोलते रहो, इस ज़बान ने तो तकना कोई नहीं। हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस बात की फिक्र थी कि मैंने जो लफ्ज़ बोला इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए सामने वाले बंदे से कह रहे हैं तू भी वही लफ्ज़ मुझे कह ताकि बदला यही दुनिया में हो जाए, आखिरत में फिर मुझे बदला देना। मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा, तो फिक्र इतनी है। फरमाया कह लो, वरना मैं हुजूर से जाकर शिकायत लगाऊंगा कि मेरे बारे में सख्त लफ्ज़ नहीं। मैंने इस पर भी जवाबी लफ्ज़ कहने से इनकार कर दिया, उठकर चले गए। बनु असलम के कुछ लोग आए, कहने लगे ये भी अच्छी बात है, खुद ही ज्यादती की और खुद ही उठकर हुजूर के से शिकायत करने जा रहे। मैंने कहा तुम जानते भी हो ये कौन है, ये अबू बकर सिद्दीक है, अगर ये नाराज हो गए तो अल्लाह के लाडले रसूल मुझसे नाराज, और जब अल्लाह के रसूल नाराज हो गए तो फिर अल्लाह नाराज हो जाएंगे और फिर नबिया के हलाकत में कोई तरद्दुद नहीं। इतनी फिक्र है इनमें से हर एक सहाबी, अल्लाह की नाराजगी से डर रहे हैं, हुजूर की नाराजगी से डर रहे हैं, अपनी आखिरत से डर रहे हैं, आखिरत के हिसाब किताब से डर रहे हैं। और है सारा कुछ उनके पास, नेकियां उनके लातादाद है, साढ़े को नेकी है कि भी नहीं, तो छोड़े हम जो है पहले जिन्हें कोई इलाके का नवाब है या कोई बड़े बहुत बड़े चौधरी आखिरत थे, तलाश आदमी है, आखिरत के एतबार से बिल्कुल खाली। मुझे अपने नामा अमाल में एक भी नजर नहीं आ रही नेकी, लेकिन उसके बावजूद मुझे फिक्र कोई, सुबह करता हूं शाम करता हूं, दुनिया के बारे में फिक्रमंद हूं, जूती कपड़ा रोटी मकान फला फला फला, पूरे दिन के प्रोग्राम, पूरे हफ्ते का प्रोग्राम मेरा था, पूरे महीने का प्रोग्राम मेरा था, ये करना ये करना ये करना। इस पूरे प्रोग्राम में मौत कहीं भी नजर, जबकि उसका होना जितना यकीनी है इतना किस चीज का होना यकीनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया डरना चाहिए, अल मौत यअती बग़ततन, मौत अचानक आ जाती है। कितने सारे नौजवान जो हमारे आंखों के सामने यहाँ बैठे उठे बाहर खबर आ गई फौत हो गया, अभी उठे गए खबर आ गई फौत हो गया। थोड़ी मौत ने हमसे पूछ के आना है भाई और तौबा कर ले और तकवा इख्तियार कर ले, मैंने हफ्ते बाद आना है, मैंने महीने बाद आना है, नहीं नहीं, रोजाना के रोजाना मेरे और आपके दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाए, अल्लाह का डर बैठ जाए, अपने मरने की फिक्र लग जाए, आखिरत की फिक्र लग जाए। इसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ
اور میں نے قصہ عرض کیا رسول اللہ بکر نے مجھے یوں الفاظ کہے تھے لیکن میں نے جوابی الفاظ کہنے سے انکار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا کیا تو نے جواب نہیں دیا. ہاں اس کے بدلے میں یوں کہہ دیتے اے اللہ اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرما دے. یوں کہہ دیتے. یہ ہے اللہ کا خوف. ایک معمولی سی کلمہ حضرت ابو بکر کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا. پہلے خود معافی مانگی پھر حضور کے واسطے سے ارادہ کیا کہ مجھے معافی مل جائے. آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا. تو میرے دوستوں اصل چیز یہی ہے کہ یہ روزہ یہ مہینہ مجھے اور آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے. تقویٰ سکھانے کے لیے آیا. تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے اسی لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کا دھیان کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر یہیں سے میری اور آپ کی مشق ہو اور زندگی کے جس موڑ پر بھی خدا کا خیال دل میں آئے خدا کی طرف نظریں اٹھے خدا کی طرف ہاتھ بڑھے تو یہ روزے کی مشق مجھے اس بات کا فائدہ دے کہ اللہ اتنی چیز حاصل